মাছ চাষের ক্ষেত্রে মাছ নির্বাচন যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ততটাই গুরুত্বপূর্ণ সেই পুকুরের জল এবং মাটি। শুধু কি এটুকুতেই মাছ চাষ শুধু কি এটুকুতেই মাছ চাষ থেমে? তা কিন্তু একদমই নয়। আমরা জানি পুকুরে যেমন মাছ চাষ সম্ভব, তেমনি সমুদ্র থেকেও মৎস্য চাষিরা মাছ ধরে এনে বিক্রি করে। কিন্তু সেই সমস্ত মাছ ধরার ক্ষেত্রে মাছের জালের গুরুত্বও কিন্তু অপরিসীম। পাশাপাশি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের বোট রাখা রয়েছে। এক এক জায়গায় মাছ ধরার ক্ষেত্রে এক এক ধরনের বোট ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের বিস্তারিত তথ্য নিয়ে আজ আপনাদের সঙ্গে আমি দেবস্মিতা। কৃষি বার্তায় আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। আজ আমি চলে এসেছি পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী এবং মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে, এবং এই ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন বোট, বিভিন্ন জাল সহ একাধিক আধুনিক প্রযুক্তি। এই বিষয়ে জানতে এখন আমরা আমাদের সঙ্গে পেয়ে গেছি ফিশারি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের এইচওডি এবং অধ্যাপক ডক্টর এন তলওয়ার স্যারকে। আমরা স্যারের মুখ থেকে এই ডিপার্টমেন্টের কার্যকারিতা সম্পর্কে আরো কিছুটা বিস্তারিত দিক জেনে নেব। নমস্কার স্যার। এই যে ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারটা বললেন, বিভিন্ন বোট, জাল, এইগুলো নিয়ে, এটা ডিপার্টমেন্টের हमारा डिपार्टमेंट होता है फिशरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। এখানে আমরা স্টুডেন্ট को सिखाए मैंने हाउ टू मेक द नेट एंड नेटिंग सिखाए and how to they are operate the net in the fishing in the sea, and meanwhile how to catch the fish by using different kinds of trawler net and long liner and gill net, how to operate, what kind of challenges you are going to face while catching the fish. All those things we are going to teach. And apart from this, our department is going to be, I mean, they have developed a special net that is with a square mesh net, by which we can reduce the bycatch. That is the main problem at present in all over the this thing, and over exploitation also that can be reduced by using bycatch and all. And also we are insisting to fishermen to introduce the turtle axle devices. That is at present main constraint in trawling and all. And apart from this, we are teaching our students how to construct the boat with the different types. You see, first this is the example boat construction. First one is a uh, backbone assembly construction, then again planking and another template arrangement. After that, stringer, the final boat construction. These kind of steps are where we are going to teach the students in the fishing craft technology course. In fishing gear technology course, how to make the net, how to make the net by different knotless net is there, knotted net is there. Then after that, mesh, diamond mesh is there, and gill net is there. Those things, construction details also we are going to teach. Then apart from this, another course is there, that is navigation seamanship, and what and all rules and regulations you have to follow while traveling or while making catching the net and all, make a fish and all, and the what kind of rules and regulations you have to follow while in order to avoid the collapse of the fishing boats. This is one, and the another course is there, that is refrigeration engineering and marine engines we are going to teach. In that, how to store the fish and what are the methodologies there that we are going to teach. And then apart from this, how to maintain the marine engines, four stroke engine, three stroke engines, I mean six cylinder engines, eight cylinder engines are there. How to maintain all those things we are going to teach this one. And meanwhile, in our department we have developed a, we are having a first kind of India electrical fishing we have developed in this. And we have we have I mean, we have applied for one patent, that is a fish catcher, which is very easy for fishermen to catch the fish by using the electrical fishing. This is what our activity at present. ফিশারি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের বেশ কিছু ছাত্রদের আমরা আমাদের সঙ্গে পেয়ে গেছি। আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলে জেনে নেব এই বিষয়ে গবেষণা কৃষকদের জন্য কতটা উপযোগী। আচ্ছা, নমস্কার। যেটা জানতে চাইবো, এই যে আমরা শুনলাম যে আপনারা ফিশারি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট, এই বিষয়ে আপনার গবেষণাটা কি এবং সেটা কৃষকদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ? নমস্কার। তো যেমন বললেন, আমি ডিপার্টমেন্ট অফ ফিশারি ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাস্টার ডিগ্রি স্টুডেন্ট, এবং আমার থিসিসের জন্য আমি প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে যেটা আমি ফেস করেছিলাম, যারা যে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হন, যারা এরকম নর্মালি মাছ জায়গায় জায়গায় গিয়ে বিক্রি করেন, অনেকে দেখেছেন এই ভ্যানে করে বা এতে করে, তো ওতে ওরা দেখেছি যেটা ফিশের স্পয়েলেজটা বেশি হয়, সেক্ষেত্রে ফিশের কোয়ালিটিটাও ডিটারমাইন করে উইথ টাইম।
তো সেটাকে রিডিউস করার জন্য আমি একটা পোর্টেবল সোলার কুলার যে করেছিলাম, মানে যেটা এক ধরনের রেফ্রিজারেটিভ সিস্টেম, যেটা ইন কেস অফ ভ্যান অর সাইকেল, যেখানে ও ইজিলি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে সেটা করতে পারবে। তো সেটার ক্ষেত্রে যে মাছের কোয়ালিটি থাকে সেটাও যে ডিগ্রেডেশন ওটাও কম হয়। তো সেই ক্ষেত্রে আমি আমার স্পেসিফিকেশন আলাদা অন্য রেফ্রিজারেটিভ সিস্টেমের থেকে কি আমি কোনো রেফ্রিজারেট ইউজ করিনি। কারণ আমরা জানি রেফ্রিজারেটর আমাদের পরিবেশের ক্ষেত্রে কতটা ক্ষতিকর। যেমন ক্লোরোফ্লোরোকার্বন আমাদের দিন, দিন গ্লোবাল ওয়ার্মিং তো বেড়েই যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমি নরমাল জল যেটা ড্রিংকিং ওয়াটার অর আমি ইভেন সল্ট ওয়াটার এবং সি ওয়াটার দিয়েও আমার কাজটা করে দেখেছি কোনটাতে বেশি এফেক্টিভ হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমি সল্ট ওয়াটারের ক্ষেত্রেই বেশি টেম্পারেচারের এটা দেখেছি, এবং ফিশ যে প্রিজার্ভেশন এর মাত্রাটা সল্ট ওয়াটারে দিয়ে যখন প্রিজার্ভেশন করছে পোর্টেবল সোলার কুলারে, দেন সেই ফিশের ডিউরেবিলিটি, যার যে কোয়ালিটি এবং যার মাত্রাগুলো ওগুলো অনেকটা সময় ধরে মেনটেন করছে। এই পদ্ধতিতে যারা ওই মাছ বিক্রেতা তারা লাভবান হবেন? মাছ পচবে না বা মাছ ভালো থাকবে এরকম কি? হ্যাঁ, কারণ উইথ টাইম ধরুন আমাদের যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হয়, ওরা সকালে হয়তো কোনো ফিশ মার্কেট অর অকশন মার্কেট থেকে মাছ নিয়ে ওরা ১১টা-১২টা অবধি থাকে। ইভেন যখন আমি দেখেছি অনেক আমার গ্রামের দিকে, লাস্টের দিকে যখন দেখে এই গরমের দিনে বিশেষ করে অতিরিক্ত তাপমাত্রার জন্য তাদের মাছ থেকে যে ওয়াটার ডিসচার্জ হয়ে যায়, ময়েশ্চার কনটেন্ট বেরিয়ে যায়। তারপরে মাছের কোয়ালিটিটাও খারাপ হয়, এবং সেই ব্যবসায়ীগুলোকে না অনেক কম দামেই সেই মাছগুলোকে ও যারা গ্রাহক তাদেরকে দিতে বাধ্য হয়। কারণ দেখে তার আল্টিমেট লসটা তো তার হচ্ছে। তার থেকে যেটুকু হয়। তো সেই জায়গাগুলো মাথায় রেখে যখন এই পোর্টেবল সোলার কুলার আমি হয়তো কস্ট ইফেক্টিভলি আমি বানানোর চেষ্টা করেছি যতটা খরচা কমের মধ্যে। কারণ একটা ফার্মার তো অতটা ওকেও তো জিনিসটাকে নিতে হবে। তো আমি যখন এটা বানাই সেটাই একটা কথাই মাথায় রেখে বানিয়েছিলাম যে কস্ট ইফেক্টিভ টা দেখতে হবে। কারণ যত মাত্রাটা আমি কম রাখবো আমার তো এটা যেন সুলভ মূল্যে সেই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগুলো নিতে পারে, এবং তাদের যে মাছের কোয়ালিটিটা ওটা যেন বেশিক্ষণ ধরে তারা বজায় রাখতে পারে, এবং গ্রাহকদের নিজের বেশ পরিমাণে মাছটাই সার্ভ করতে পারে। আমরা শুনে নিলাম মাছ চাষের ক্ষেত্রে মাছের যে ট্রলার তার গুরুত্বের পাশাপাশি মাছের জালেরও কিন্তু গুরুত্ব রয়েছে, এবং এই ফিশারি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে যে কাজগুলো হচ্ছে, যে কাজটা সম্পর্কে আমরা জানলাম যে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা রয়েছেন যারা সারা দিন ধরে মাছ ভ্যানে করে বিক্রি করেন, তারা কিভাবে সুযোগ সুবিধা পাবেন সেই ধরনের আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারও কিন্তু হচ্ছে এখানে। তাই আপনারা যারা ভাবছেন এই সমস্ত প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হবেন বা এই সমস্ত প্রযুক্তি নিয়ে ট্রেনিং নেবেন, তারা অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী এবং মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ করলে সঠিকভাবে এই ধরনের বিভিন্ন বিষয়ক দিকগুলির উপর প্রশিক্ষণ পেয়ে যাবেন। এরকম আরো নতুন নতুন তথ্য জানতে অবশ্যই ইউটিউবে আমাদের কৃষি বার্তা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন, এবং ফেসবুকে কৃষি বার্তা পেজটিকে ফলো করে রাখুন, যাতে সবার প্রথমে নোটিফিকেশনটি আপনার কাছেই পৌঁছে যায়। নমস্কার।